दर्शकों प्रोग्राम अज का मसला च तुहाडा एक बार फिर स्वागत करदा हाँ। दर्शकों तुसीं हैरान होवोगे साडा अज दा टाइटल देख के, वधिया प्रशासनिक दिवस। दर्शकों ये एक उस महान व्यक्ति नूं समर्पित टाइटल है। साडा अज दा प्रोग्राम उस महान व्यक्ति नूं समर्पित है जिन्हें प्रधानमंत्री रहिंदिआं साडे देश नूं नवीआं राहां दिखाईआं। जिस व्यक्ति ने एक संस्था वांग काम किया, बेशक पंडित जवाहर लाल नेहरू जी तो लैके हुण तक श्री नरेंद्र मोदी जी तक सानू बहुत वधिया प्रधानमंत्री मिले ने। सब ने अपनी अपनी छाप छड्डी, अपने काम नाल सानू प्रभावित किया है, साडे लई नवे राह खोले ने। लेकिन 25 दसंबर नूं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन सरकारी पद्धर ते जिहड़ा मनाया जाना है, वो सरकार ने वधिया प्रशासनिक दिवस वजों मनाउण दा फैसला किया है। ते असीं चर्चा करन लगे हैं कि वाजपेयी साहब का वो हसदा मुस्कुराउंदा चेहरा किसी सियासी स्टेज के उत्तों कोई कविता पढ़नी जां किसी सियासी स्टेज के उत्तों विरोधियों नूं कलावे च लै लैना, ये वो गुण सीगे जिन्हें दूजे राष्ट्रां नूं भी इस मतलब मजबूर करता, साबित करता कि असीं किसी नालों घट नहीं। जदों परमाणु परीखण हुंदे आ, जदों पोखरण दे विच परमाणु शक्ति बनदा है भारत, उदों अद्धी दुनिया जागदी है कि भारत भी किते हैगा। आ जड़ियां असीं सड़कां ते तुरदे फिरदे आ, ये किस स्कीम थल्ले आईयां कदे सोचिया जे। वाजपेयी साहब ने लाहौर जाके ये भी कहा बस राही भी असी शांति के दूत हाँ, लेकिन कारगिल च जदों युद्ध होया तो दुश्मन नूं हत्थ विखाए, करारे हत्थ विखाए, वापस भाजना पाईयां। बहुत कुछ ऐसा है जिहड़ा एक सधारण इंसान नूं बहुत उच्चा इंसान बनाउंदा है। तो वाजपेयी साहब की कुदरत लंबी उम्र करे, असीं उन्हां दी सेहतयाबी लई दुआ करते हैं। लेकिन वधिया प्रशासन के तजुर्बे ते वधिया प्रशासन के संकल्प वाजपेयी साहब के नाल जुड़ते हैं। बहुत सारिया गल्लां करांगे। साडे कोल दो खास मेहमान ने, मैं सब तो पहला उन्हां नाल तुहाडी जान पछाण करावां। श्री अविनाश राय खन्ना जी मेरे नाल बैठे ने, जिहड़े कि मैंबर पार्लीमेंट ने, भारतीय जनता पार्टी पंजाब इकाई के साबका प्रधान ने। पिछले दिनों च तुसीं इन्हां नूं जम्मू कश्मीर दीआं इलैक्शनस दे विच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कन्न च गल्लां करदिआं कई बारी देखिया होऊ स्टेजस तो। ये मोदी साहब के बड़े नेड़े ने ते भाजपा के वड्डे आगू ने जिन्हां वाजपेयी साहब नाल भी काम किया है। मैंबर पार्लीमेंट हुंदिआं ये मेरा ख्याल अजलास जिहड़े आ उन्हां दे विच इकट्ठे हिस्सा लैंदे रहे ने। असीं गलबात करांगे। सानी साहब मेरे नाल ने, श्री जगदीश राज सानी, ये एक भारतीय जनता पार्टी का वड्डा पुराना चेहरा है। वो जिन्हां ने जड़ां लाइयां पंजाब दे विच उन्हां लोकां 'च शामिल ने। MLA बटाला तो रहे ने और इन्हां ये नाल दी नाल मैं कहूँगा कि साबका मंत्री भी ने CPS। लेकिन इन्हां दी एक धड़ल्लेदार आगू वजों अपनी एक पहुँच है, लोकां नाल जुड़े हुए ने। तुसीं साडे नाल रहना 0181 281 42 61 ते 0181 281 42 64। ये दो लाइनां साडे तुहाडे च एक जुड़न दा काम करनगियां। बहुत सारे मसले ने जिहड़े वाजपेयी सरकार दे समय ते होंद विच इस तरह दीयां गल्लां आईयां। लेकिन मैं गलबात की शुरुआत खन्ना जी तो करूँगा। एक तां जी असीं खन्ना साहब जदों सरकार ये दिन 25 दसंबर नूं मना रही है, तो मैं चाहूँगा कि तुहाडा उन्हां नाल परसनल जाती भी विहार रहा होऊगा, मिलण मिलाउण दा सिलसिला होऊगा। साडे दर्शकां नूं कोई नाल जुड़दी गल जरूर दसो वाजपेयी साहब की शख्सियत नाल संबंधित, क्योंकि अगे तो असीं वधिया प्रशासन ते गल्लां करांगे, लेकिन लोग चाहणगे कि तुहाडे अपने परसनल तजुर्बे किहो जिहे। सब तो पहला मैं दूरदर्शन के सारे दर्शकों नूं श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन ते एडवांस बहुत बहुत बधाई देना और दूरदर्शन का धन्नवाद करदा कि जिन्हां ने इस मुद्दे नूं लैके अज अपने दर्शकों के सामने सानू अपनी गल रखण का मौका दिता है जी। जे मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी की गल करां, मैं एक शब्द विच उन्होंने कहा कि वो हसदा चेहरा जी, जिन्हों देख के किसी भी वर्कर जो थकिया नाराज होया निराश होया वर्कर श्री अटल बिहारी वाजपेयी नूं मिलदा सी तो उसकी थकावट अपने आप ले जाती सी। तुहाडी भी लैंदी सी। मैं थानू एक उन्हां दा कितनी चिंता करते सी अपने वर्कर दी। मेरे नाल दो ऐसियां गल्लां, एक बारी मैं जो प्रधान सीगा प्रदेश का, अच्छा जी, तो इत्थे एक रैली करन मैं आ रहा सी, पार्लीमेंट चों निकलिया, 14वीं लोक सभा दे विच इकट्ठे रहन दा मौका मिलिया जी। तो वाजपेयी साहब भी नाल नाल निकल रहे सी ते मैं उन्होंने देख के रिस्पैक्ट के तौर पर रुक गया। तो मैनू इशारा करके कहते कि चलो तुसी नौजवान आ, चलो, पर इन्ना काला क्यों आ? तो मैं हस के कहा, मैं क्या अटल जी, असी उन्होंने अटल जी कहते सी, अटल जी पंजाब च असी रैली कर रहे हैं नौजवानों की, युवा मोर्चा की, तो इस करके मैं ट्रेन फड़नी में जा रहा।
तो नाले कहते अच्छी रैली करना और मुझे बताना कैसी रही। अच्छा। तो जो सोमवार को मिले तो अपने आप मैंने उन्होंने कहा कि अविनाश साहब की रैली मैंने देखी और सुना, आपने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छी रैली थी। ਇੰਨੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਦੋਂ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ कैसा रहेगा पंजाब में। तो मैंने कहा जी, मैं कहा जी जिन्नियां सीटां अज तक नहीं मिलियां उन्नियां सीटां असीं लवांगे। अच्छा, जब मिल जाए मुझे बताना। तो मैंने कहा जी 18 हो गई हैं, एक का रिज़ल्ट अभी आने वाला है। तो अचानक बटाला की थोड़ी सी लेट डिक्लेयर हुई। ਜਦੋਂ मैं उन्होंने दसिया तो उन्होंने जो शब्द की शाबाशी मैंने दी, अज भी मैं जो याद करदा तो मैनू बड़ा हौसला मिलता कि वो नेता एक दरवेश सी जिन्होंने देखते ही ਐਂ लगता सी कि सानू बहुत सारी एनर्जी उन्होंने तो मिली। दर्शकों, वाजपेयी साहब का ये कैसा महांदरा, एक कैसा चेहरा, जिवें ये बड़े नौजवान होणगे और मेरे ख्याल नवे नवे ये आगू सीगे और उन्होंने इन्ना थापड़ा तो उन्होंने सांझ बना के रखनी तो राबता रखना, ये अज दे सारे लीडरां नूं सिखना चाहिए। सानी साहब वाल चलते हैं। सानी साहब, तुसीं भी अपनी कोई याद साझी करोगे क्योंकि गलबात ही आपां इवें शुरू कर ली है, मैनूं लगदा ज़्यादा जीवंत रहूगी गल। मैं जिस 1996 च जी मैनू मौका लग्या पठानकोट की स्टेज साझा करन दा। अच्छा। क्योंकि मेरे एवं में झूठ बोलीए, तुसीं इलैक्शन लड़ रहे सी उदों? मैं उस पार्लीमेंट का इलैक्शन लड़ रहा गुरदासपुर सीट। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो इन्हां ने शुरुआत करनी सी, बोहनी भी उत्थों कीती सी। अच्छा। इलैक्शन दी रैली पठानकोट सी? पठानकोट सी रैली। तो मेरियां लत्तां कंबदियां सन बई इन्नी वड्डी शख्सियत के सामने स्टेज साझी करनी बड़ी औखी चीज़ है, कुदरती है। ते मैं बड़ा घबराया था सी, ते मैनू बुला के ना गया, कहते घबराने की बात नहीं है, मैं जब तक हूँ आपकी पीठ के पीछे हाथ है, आप खुल के बोलो। अच्छा। खैर मेरे को उत्थे इन्ना नहीं बोलिया गया, मैं झूठ बोलना। हाँ जी। मगर जो जो चलते चलते 3-4 स्टेजा साझियां कीतियां, जिसे तीजी स्टेज ते असीं बटाले पहुंचे तो तद मैं खुल के बोलिया जी। तो मैनू बड़े कलावे च लैके तो कहने लगे अब तुम ठीक हो, अब कोई बात नहीं। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਰਾਤੀ ਕੋਈ 7 ਵਜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਦਮੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਾਂਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਧੋਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ। तो उत्थे इन्नी को मन नूं शांति मिलती है भी इन्ना वड्डा नेता जिहदे कोल असीं सुपना लैंदे आ एक बार हत्थ मिलाउण दा जां उन्हां दे पैरी हत्थ लाउण दा, ਉਹ ਨਾਲ बैठ के इस तरह। पर सानी साहब, तुसीं भी अपने लोगों नूं इंज ही मिलदे हो कि नहीं? बड़े सारे लोग उन्हां दी शख्सियत ते कोई नहीं पहुंच सकदा। अज भी कोई कह ले। दर्शकों, वाजपेयी साहब, मानजो वाजपेयी साहब ने मेरे ख्याल भाजपा नूं पावर च लिआंदा, सत्ता का सुपना पूरा किया। उत्थे नाल दी नाल ही एक नवा ट्रेंड, एक नवा रुझान भी शुरू होया कि 20 तो वध पार्टियां नूं इकट्ठियां करके साझा प्रोग्राम बना के सरकार चलाई ते उस तो बाद साझियां सरकारां चली आउंदियां ने। उस इंसान नूं पूजना बनदा है जिस इंसान ने इन्ना ज़्यादा विरोध के बावजूद एक सैकुलर चेहरा सारियां नूं नाल लैके चलण दी जिहड़ी एक रवायत, एक मैं खन्ना साहब फिर उस गल ते आऊँगा कि वो इंसान तो बहुत ही उच्चा है, उन्होंने असीं जिन्ना भी सत्कार दे पाईए, मैनूं लगदा कि एक आदर्श वजों सानूं वाजपेयी साहब नूं मनना ते उन्हां दी अगवाई लैनी चाहिए है, उन्हां दे कामां वल देखना चाहिए। पर मैं अपने मुद्दे ते आ जां। जिहड़े साडे प्रशासनिक जिन्हां दी आपां गल करदे हां, चंगे प्रशासनिक कदम जेकर वाजपेयी साहब नूं आपां उस नज़रिए नाल देखना होवे जां उन्हां दी सरकार नूं, ते किवें लैंदे हो? तुसीं भी काफ़ी जनतक जीवन च हैगे हो ते तुहानूं भी राज करन दे मौके मिले, किवें कहंदे हो? हुण भी राज कर रहे हो? 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ एक गुड गवर्नेंस डे जी ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜੀ, ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। हाँ जी। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, बिल्कुल, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੀ जी
ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਵਾਜਪੇਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਰਿਮੋਟ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ PM ਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਗਵਾਈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਅਗਵਾਈ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸੀ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਖੰਨਾ ਜੀ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੋ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਚਲਾ ਗਏ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੋੜ ਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਗਏ ਨੇ ਆਪਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ। ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 16 ਰੁਪਏ ਫੋਨ ਕਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਨਕਮਿੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ 16 ਰੁਪਏ ਮਿੰਟ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਲਾ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਵੀ ਵਾਜਪੇਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਚੱਲਿਆ। ਦਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜੋੜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਟੋਟਲ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੋਡ ਨੇ 50% ਰੋਡ ਉਹ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਜਦ ਵਾਜਪੇਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਫੰਡ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਾਰਜ ਢੰਗ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ? ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਆਪੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨੇ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ, ਸਵਾਗਤ। ਹੈਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸੜਕਾਂ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਹ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਟੇਰਿੰਗ ਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਜਪਾਈ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਸਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸੁਪਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਚਰ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਆਏ, ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸੋਈ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਟੀਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਰੋਧ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਓਕੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣੇ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ? ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਝੇਲਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਸੀ। ਹਾਂ, ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਉਂਗਾ। ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 25 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਂ 26 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ, ਜੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ। ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾ ਸਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਸਟਾਂਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਮਗਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ WTO ਤੇ, ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ। ਹਰ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੈਡਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਸੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਸੇ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਫਿਗਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਉਸ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਡੱਕ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੈਂਚ ਥੱਲੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਟਾ ਪਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿੰਨਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੰਨੀ 1.5-2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਨ। ਜੀ,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ, ਬਿਸਕਟ ਖਾਣਾ, ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਮਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਪਰੇ ਕਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਟਾ। ਬਾਜਪੇਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਟਾ ਪੈਣਾ WTO ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਟਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪਿਆ, ਇੰਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਸੁੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਗਈ ਬਈ WTO ਇੱਕ ਪਟਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਤਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਗੀਤ ਨਿਆ ਗਾਤਾ ਹੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਬੰਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਮੰਚ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਰਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਔਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਮਝੋ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਵਾਜਪਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਚੌਂਕ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੇਚਰ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਪਲੱਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵੇ ਗਿਲੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੁੰ ਲੈਣ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਲਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੰਸ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਜੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੀਤੀਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਕੜੇ ਕਵੀ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਤੇ फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे जी, वो क्षमा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे जी। मैं बेनती कर रहा जी, फिर नीतिमान कदी ईमानदार नहीं हुंदा जी। बहुत घट नीतिमान जेड़े ईमानदारी इन्हां दी साबित हुंदी है। एक वोट खरीदी जा सकती है। वाजपेयी ने एक बार लोक सभा दे विच एक वोट दी खातर अपनी पार्लीमेंट भंग करती सी और राष्ट्रपति राज लागू करता सीगा जी। एडी ईमानदारी जिहड़ी है नीतिवान नूं कदी नजर नहीं आउंदी, ना पंजाब ते ना केंद्र ते। उन्हां ने एक ऐसी ईमानदारी दिखाड़ी। अज ही दो जिहड़े आ उन्हां ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੇ ਜੋ ਨਕਸ਼ੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵਾਜਪੇਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਦਿਨ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਲਈ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ, ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੋ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, MP ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ, MP ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਈਆਂ, ਔਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਦਰਸ਼ਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਗੱਲ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਗਏ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 25 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ, ਆਕੜ ਆ ਗਈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਲਈ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿੜਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੋੜਨ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੋੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 282 ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੜ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਕਾਲਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਰਗੇ ਹੀਰੇ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ। ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਾਟ ਜਾ ਕੇ MLA ਬਣ ਕੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟਣਾ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੁੱਟ ਘਸੋਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਧੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਖੰਨਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੇ। ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੀ। 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸੰਕਟ ਸੀ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ, ਫਸੇ ਹੋਣਾ।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟਸ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਮਲਿਆਲਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਸੱਚ ਬਣਿਓ, ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਫੋਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਓ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੋਹਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਾਏ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਾਏ, ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੂਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਉਦਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਅਜੇ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਅਟਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਪਏ ਆ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਣਗੇ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-2.5 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਮਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੜਕਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੂਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾਰਗ ਬਣਿਆ ਜੀ ਧਾਮਪੁਰ ਤੱਕ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ ਐ ਰੋਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਮ ਜੀ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਨ? ਇਹ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੈਸੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਛੇੜਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਲ ਖੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਸਟੀਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਕਿਡ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ।
ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਸੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹਲੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਜੀ। 4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਣਾ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਐਕਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁਦਰਤੀ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਆਨਾ ਜੀ ਰੁਪਈਏ ਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਫ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੀ ਆਓ। ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ, ਰਾਤ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਦੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ। ਐਜ਼ MP ਮੈਂ ਆਦਮਬਾਗ ਦਾ ਪਿੰਡ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸਟੇਪ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਜ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ 58 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ, DC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੋ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਕੰਮ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਰ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਪਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਸੈਂਪਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਇਸ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਟੀਆਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਾਇਮ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ DC ਤੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਫਸਰ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਐਸਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪਾਉਂਗਾ। ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਬਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਦ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰ ਲਓ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ? 17 ਚ ਲੜ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। 17 ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਇਹੀ ਸਮਰਪਣ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਬਈ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ BJP ਸਰਕਾਰ,
ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਠੋਸਤਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਛਾਪੇ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲ ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਪਏਗੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਜਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ ਜੀ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤੀ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ 4:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨੇ ਔਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਰੈਪੋ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਨ ਦਾ ਹੋਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਚਰਡ ਮੈਂਡੇਟ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ 4:30 ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਉਹਦੇ 7:15 ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਹੰਦ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡੀਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਵਾਪਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੱਤਰ ਸਵੇਰੇ ਦਈਏ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਸੀਂ ਉਲੰਘ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।